اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المسيح. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا صار الله وابن صار والوتر الموتون. السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. وجلت وعظمت مصيبة في السماوات على جميع أهل السماوات. ولعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم وأهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد
محمد وآل مروان ولعن الله بني أمية غاصبا ولعن الله ابن مرجان ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمران ولعن الله أمة نسرجت والجمات وتنقبت لقتالي بأبي أنت وأمي بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني وأن يرزقني طلب الصالح مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعل عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله إني أتغرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاته وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن أساس الظلم والجور عليكم وأبرأوا إلى الله وإلى رسوله ممن أساس الظالم وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم بريت إلى الله وإليكم منكم وتغربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة ممن عادائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم
وعدو لمن ناداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب الصالح مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبتي مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تنال منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن عاقلة لكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبي صلى الله عليه وآله. اللهم لنا أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف عذاب أيام حياتي بالبراءة منكم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليكم السلام. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايت وبايت وتابت على قتله. اللهم لعنهم جميعا.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي علت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت ولا ظالم باللعن مني وابدأ بي أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرزان وعمر بن سعد وشمران وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وجههم دون الحسين عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى
فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى.
إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى
إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العلي العظيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Bu günlər, bu anlar eşq karvanı yarı qovuşmaq üzrədir. Allah bu ziyarətləri ali dərəcədə qəbul eləsin və hər kəsə nəsib eləsin. Ərbəyin aşiqlərin hər dərdinin dərmanıdır. Ərbəyin ariflərin seyri suluq ünvanıdır.
Ərbəyin eşqin özü aşiqlərin iclasıdır. Ərbəyin aşiqlərin imanının ixlasıdır. Ərbəyin vəslə gedən yoldur, görüş ünvanıdır. Ərbəyin məşuqla aşiq əhdidir, peymanıdır. Ərbəyin eşqə itaət etməyin qanunudur. Yəni milyonlarla qəlb bir Leylinin məcnunudur. Ərbəyin hər bir vəfakarın əməl meydanıdır. Ərbəyin hər bir fədakarın əməl meydanıdır. Ərbəyin yəni boyanmaqdır imamət rənginə. Ərbəyin yəni qoşulmaqdır həqiqət cənginə. Ərbəyin bir yerdir, dünyada behiştin bağıdır. Ərbəyin ümmül məsaib dərdinin ortağıdır. Ərbəyin aşiq, yəni vaqifdir eşqin sirrinə. Ərbəyin pərvanə olmaqdır Xudanın nuruna. Ərbəyin qəmlə yazılmış qan dolu bir mərsiyə, bir cavabdır ki, o həlmin nasirin yənsurniyə. Ərbəyin Zəhraya hörmətdir, Əliyə ehtiram. Ərbəyin yəni Xuda seçmiş vəliyə ehtiram. Ərbəyin eşqin təcəllası, məhəbbət naməsi. Ərbəyin həqqin təcəllası, məvəddət ayəsi. Ərbəyin kamilliyin rahı, kəmalın zirvəsi. Allahın nuri təcəllası, cəmalın cilvəsi. Ərbəyin hər addımında nəfs əlindən qurtuluş. Ərbəyin hər addımında nəfs əlindən qurtuluş. Ərbəyin haqla ədalət naminə bir yalvarış. Ərbəyin ruhun gedib göylərdə pərvaz etməyi. Ərbəyin dünya üçün aşiqlərin naz etməyi. Ərbəyindir vəd olunmuş höccətin gəl məktubu. Ərbəyin məsum imamə təzim etmək üslubu. Ərbəyin ədrik niya sahib zaman çağırışları. Ərbəyin əl-əf deməkdir, əl-əman çağırışları. Ərbəyin bir yoldur ki, bir ismi də rahi nicat. Ərbəyin bir yoldur ki, bir ismi də rahi nicat. Qurtuluş tapmaq dilərsən, et ziyarət şahı nicat. Qurtuluş tapmaq dilərsən, et ziyarət şahı nicat. Bu yol qədəm qədəm gedir məhəbbətin ocağına. Mələklər eyləyir dua bu yolların qonağına. Vəfa yolunda izdiham, hamı Hüseyn Hüseyn deyir. Bu yolda vardı tək kəlam, hamı Hüseyn Hüseyn deyir. Dinindən aslı olmadan, dilindən aslı olmadan Hüseynə sarı yol gedir hamı bir an yorulmadan. Vəfa təcəlli eyləyib, bu yoldadır vəfalılar. Vəfalı şahə baş əyir, vəfalı Kərbəlalılar. Cavan, qoca, uşaq gedir Hüseynə sarı eşqinə. Cavan, qoca, uşaq gedir Hüseynə sarı eşqinə. Göz axtarırdı yol boyu bəlalı yarı eşqinə. Bu yolda hamı nəysə ehsan eyləyib çıxır yola. Bu yolda hamı nəysə ehsan eyləyib çıxır yola. Hüseynə hər nə varsa qurban eyləyib çıxır yola. Bu yol imam zamanə doğru getməyin nişanıdır. Bu yol imamə doğru təzim etməyin nişanıdır. Bu yolda hamı nəfsini fəda edib çıxıb yola. Bu yolda hamı eşqinə vəfa edib çıxıb yola. Bu yolda həmsəfər olan İmam Zaman da aşiqə. Bu yolda həmsəfər olan İmam Zaman da aşiqə. Bu yolda yol bələdçisi
əziz Quran da aşiqə. Gözün yol üstə yol çəkər İmam Zamanı görməyə. Gözün yol üstə yol çəkər İmam Zamanı görməyə. Gözün yol üstə yaş tökər İmam Zamanı görməyə. Dodaqlarında mərsiyə Hüseyni zikr edər imam. Dodaqlarında mərsiyə Hüseyni zikr edər imam. Səninlə birgə cəddinə bu yolları gedər imam. Bəsirət ilə yol gedən duyar İmam Zaman səsin. Görər gecə namazların, duyar gözəl Quran səsin. Bu yol şərəfli yoldur, həm sevincli, həm səfalıdır. Bu yol şərəfli yoldur, həm sevincli, həm səfalıdır. Səfalı olduğu qədər kədərlidir, bəlalıdır. Zaman olub ki, qəm yolun əzalı karivan keçib. Zaman olub ki, qəm yolun əzalı karivan keçib. Kədər dolu sınaq ilə bəlalı karivan keçib. Bu yolda Zeynəbin gözü gəzib yaralı qardaşın. Bu yolda Zeynəbin gözü gəzib yaralı qardaşım. Bu yolda nizə üstə gəzdiribdilər Hüseyin başı. Bu yolu İmam-ı Səccadın alıbdı taqətin tamam. Bu yolda zənciri ilə yol gedib qərib imam. Bu yol Rüqəyya qəlbini çox incidib, yaman yorub. Zəcr o nazlı körpəyə bu yolda qəmçilər vurub. Bu yolda Əsğərin qəmi rübabı qərq edib qəmə. Bu yolda Əsğərin qəmi rübabı qərq edib qəmə. Ucaldı qəmli laylalar, kədər yayıldı aləmə. Ucaldı qəmli laylalar, kədər yayıldı aləmə. Vaxt məqam yetişdi, Həzrəti Zeynəb qayıdıb gəldi Kərbəlaya. Yetişdi qardaşının qəbrinin üstünə, Zeynəb neçə gündür sənə həsrətdir əzizim. Qardaş, Zeynəb neçə gündür sənə həsrətdir əzizim. Dünya evi sənsiz mənə zülmətdir əzizim. Bilməm bu nə taley, bu nə qismətdir əzizim. Zeynəb qolu bağlandı, əsirlikdə qocaldı. Qardaş, sənin üryan bədənin torpağa qaldı. Gəzdim küçə bazarı, dolandım sənə gəldim. Sən, gəzdim küçə bazarı, dolandım sənə gəldim. Hicründə sənin şəm kimi yandım sənə gəldim. Əhv ilə yol üstündə yuvandım sənə gəldim. Zəncirlərə bağlandı qolum, mən əsir oldum. Düşmənlə tutulmuşdu yolum, mən əsir oldum. Çox ağrılı keçdi səfərim Şamə gedincə. Çox ağrılı keçdi səfərim Şamə gedincə. Açılıb yuxusuz çox səhərim Şamə gedincə. Artıb qəmim əsrət kədərim Şamə gedincə. Ta Şamə qədər qəmçi vurublar üsəraya. Bir kimsə gəlib yetmədi əfğanı həraya. Zəncir dolanıb zəncirə, yollarda yorulduq. Zəncir dolanıb zəncirə, yollarda yorulduq. Bir-birinə bu yollar boyu yollarda yar olduq. Göz yaşı töküb, halıva yandıqca vurulduq. Sərnizədə düşdük, başın ardınca dolandıq. Gördük səni o halda Hüseynim, necə yandıq. Cəhd etdi Yezid xeyli cəfalar eləmək üçün. Səccadı məni dərdə giriftar eləmək üçün. Çəkdi saraya doğru bizi xar eləmək üçün. Nitqi ilə bacun eylədi tufan o sarayda. Qoydum Yezidin təxtini viran o sarayda. Zəncirlərə bağlı qolumuz çölləri gəzdik. 40 gün hamı yorğun yuxusuz çölləri gəzdik. Qızların ən ac və susuz çölləri gəzdik. Zəcrin əli sınsın, balama qəmçi vururdu.
3 yaşlı o körpə qızı yollarda yorurdu. Et qızlarımın dərdinə dərmanı təbibim. Əhv eylə rüqəyyan, amma yoxdur ki həbibim. Viranəyə çatdıq, gözünü yumdu qəribim. Viranəyə çatdıq, gözünü yumdu qəribim. Son dəfə öpüb başımı dincəldi Rüqəyyə. Tərk etdi bizi, yanımıza gəldi Rüqəyyə. Son sözlərimi də İmam Hüseynin qızına xitabı ilə bitirim. Viranədə ağa qızına o halda görür bu gözəl surəti qoyma belə divarə qızım. Bu gözəl surəti qoyma belə divarə qızım. Düzmə sən inci kimi göz yaşı rüxsarə qızım. Əyləşib sən niyə bir küncdə susuz, qəm yiyərək. Yola göz yaş səpirsən yolumu gözləyərək. Mən səni nazla böyütdüm bir ömür, can deyərək. Səni görmək belə qoydun məni avarə qızım. Bu gözəl surəti qoyma belə divarə qızım. Bala, istəməzdim ki, düşək bir-birimizdən aralı. Bir sınaqdıq, yaşadıq qəm dolu, qan macəralı. Məni eşqim aparıb məqdələ ətşan yaralı, səni eşqinsə çəkibdir küçə bazarı qızım. Bir xərabada sınıbdır qanadı bir mələyim. Bir xərabada sınıbdır qanadı bir mələk dözməyəcək qəmlərə dözdü ürəyim. Bu nə cövr ilə sitəmdir, üzü dönsün fələyin. Bağladın ta ölənəycən boş və qarə qızım. Bu gözəl surəti qoyma belə divarə qızım. Bala, qoy silin mən toza torpağa batan məcərivi. Qoy hörüm əllərim ilə ağaran tellərivi. Bax, gətirdim qucağımda sənə mən əsğərivi. Gəl yatızdır yerinə. Hardadır gəhvarə qızım? Ey susuz, ləbləri çat-çat, dodağından qan axacaq. Ey susuz, ləbləri çat-çat, dodağından qan axır. Ax yığdım tikanı, bəs ayağından qan axır. Bala, qurbanın olub, nöş qulağından qan axır. Nə olub söyləsənə, hardadır quşvarə qızım? Sən də, mən də, ikimiz də itirib öz əzizin, tənhalıqla keçirik eşqimizin qəm dənizin. Nənəvin çöhrəsi tək gömgöy olubdur bənizim. Nənəvin çöhrəsi tək gömgöy olubdur bənizin. Gizlənib qarə bulud altda bu məhparə qızım. Ey qaranlıqda kədər, qüssədən ay misli batan. Ey qaranlıqda kədər, qüssədən ay misli batan. Ey uşaqlıq dəmini ali xiridara satan. Səbr qıl, qəm yemə, məhşər günü əlbəttə atan deyəcəkdir sözünü zəcr-i sitəmkarə qızım. Deyəcəkdir sözünü zəcr-i sitəmkarə qızım. Euzubillah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Nehmeduhu ve neşkuruh, nestağfiruhu ve nesta'inuh. Netevekkelu aleyhi ve netevesselu ileyh. Esselatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina ve tabibina ve şefi'ina ve mevlana Ebel Qasimil Mustafa Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Ve sümme salat ala itretihil mukerremin ve siyyema beqiyetillah fil aradin. Ve la'nud daim ala i'dahim ecma'in. من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ya Allah, bugün
Bu günlər ərbəin günləri, imamın 40 mərasimi, milyonlarla insanların bir nöqtəyə cəm olması, bir hədəfə hərəkət eləməsi və qəlblər bir nöqtəyə yönəlib, hamı ona aşiqdir. Eşq insanları çəkib, aparıb ora. O şəxsin adı İmam Hüseyndir. Get-gedə dünyanın özünə çəkir. Bu məhəbbət, bu sevgi qəlblər arasında ülfət yaradır. Bu ülfət vəhdətin zəminidir və bu müqəddimə zühurun müqəddiməsidir. Ərbəin imamından uzaq düşmüş bəşəriyyətin ona tərəf olan qayıdışıdır. İnsanlar uzaq düşdü imamından, Qədirxumdan. Amma indi isə sanki bəşəriyyət anlayıb, xəta eləyib, səhv eləyib, yanlış addım atıb. Artıq dönür öz həqiqətinə, özünə, fitrətinə. Başa düşür ki, özündən ayrı düşüb. Başa düşür ki, aldanıb, anlayır ki, onu aldadıblar. Başa düşür ki, imamsız nəfəs almaq olmur. Xilasın yolu yalnız olardı. Dünya bunu anlayıb, bu böyük bir dənə nəticədir. Və biz o ərəfədə yaşayırıq. Çox həssas bir ərəfədə yaşayırıq və eyni zamanda izzət dolu ərəfədə yaşayırıq. Bir şəxs Həzrət Fatiməyə sual verir. Həzrət Fatimə dönəmi, Peyğəmbərdən sonra. فَمَا بَالُهُ قَعَدَ عَنْ حَقِّهِ Niyə Peyğəmbərdən sonra əleyhissalam öz haqqını difa eləmir? Sanki sözlərinin canıbıdır. Niyə meydana gəlmir? Həzrət Fatimə cavab verdi, məsəlul imam. Onlar əleyhissalamdan sual verir. Həzrət Fatimə imamətin cavabını verir. Məsəlul imam kəməsəlil Kəbə. İmamın məsəli Kəbənin məsəli kimidir. İz tuta və la təti. Kəbəyə tərəf gedərlər. Kəbə insan ayağına gəlməz ki. Bəşər özü anlamalıdır ki, mənim ona ehtiyacım var. Sən ona çox ehtiyacın var. Və bunu anlayandan sonra hərəkətə keçib ona tərəf getməlidir. Həzrət Fatimənin bu sözü artıq bugün görünməkdədir ki, bəşəriyyət ona tərəf gedir. Ona tərəf üst tutub, imamətə tərəf üst tutub. Özdə bu yolu zəhmətlə getməlisən. Rahat əldə eləməyəcəksən bu boyda neyməti. Rahat əldə eləməyəcəksən sən imaməti. Zəhmətlərə qatlaşacaqsan. Əziyyətlərlə barışmalısan. Dözməlisən. Eşqlə bu yolu getməlisən. Həm zəhmət var, həm eşq qarışıb bir-birinə. Və bu yolda qədəm qoymalısan. Qədəm-qədəm hərəkət etməlisən. Və İmam Zamanın gəlişi üçün fərdi hazırlıq kifayət eləmir. Tək-tək, fərd-fərd bəşəriyyətin hazır olması imamın gəlişinə bu kifayət eləmir. Cəmiyyət bir toplum olaraq, cəm olaraq, cəmiyyət olaraq bu yetkinliyə, buluğa yetişməlidir. Yoxsa hər dövrdə fərdlər olub, ariflər olub, övliyalar olub. Hətta imamla ünsiyyət quranlar olub. Amma imam zühur eləməyib. Fərdlərin mənəvi hazırlığı kifayət eləmir imamın gəlişi üçün. Cəmiyyət o yetkinliyə yetişməlidir. Ərbəin də praktik olaraq cəmiyyəti o istiqamət aparır.
İmam Sadiq dönəmində bir şəxs qardaşının oğlu ilə gəldi. Dedi, ağacan biz hazırıq. İmam buyurdu, Allah sizə xeyir versin, amma ikiniz neynəyəcəksiniz ki? Məsumlar buyurur, فَإِنَّ فِي اِجْتِمَائِكُمْ وَمُزَاكِرَتِكُمْ اِحْيَاؤُنَا Sizin bir yerə toplaşmağınız, cəm olmağınız və müzakirə eləməyiniz bizlə yaşamağın müqəddiməsidir. Bizlə olan həyatın əvvəlidir. Ərbəyin o istiqamətə gedən yoldur. Amma bu həyatın şərti onların buyruqlarına əməl etməkdən keçir. Quran buyurur, İstəcibu lillahi və lirrəsuli izə da'akum limə yuhyikum. Bu həyatı istəyirsiniz, o həyatın adı nədir? Həyatan tayyiba. O gözəl yaşamağı istəyirsiniz? Bəli, istəyirik. Onda istəyirsinizsə gələk bizi dinləyəsiniz. Həyatınızda gələk biz olaq. Həyatımızın hər anında biz olmalıyıq. Yəni, həyatımızı biz bürüməliyik. Siz baxmalısınız, biz istədiyimiz kimi yaşayırsınız, yoxsa yox. Eyni zamanda maksimum səy çalışmaq lazımdır. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا O kəslər ki, bizim yolumuzda səy göstərirlər və çalışırlar. Cahədu ictihad sözü ərəb dilində mənası hər hansı bir öhdəliyi götürüb, məsuliyyəti götürüb, məşəqqətlərə qatlaşıb onu icra eləməkdir. İctihad yəni bu. Cahədu yəni bu. Yoxsa elə işin yarısında çətinliyi görən kimi qoyub qaçan adamlar imamın zuhurunda neyniyəcəklər ki? İmamın zuhur dönəmi də biraz qəliz dönəmdir. Müqəddiməsi də qəlizdir, zuhuru da qəlizdir. Amma eyni zamanda gözəl bir dönəmdir. Adam bəzən yorulur, amma deyir, yoruldum, amma bundan yorulmağımdan zövq aldım. Belə bir dönəmdir. Bu yol tənbəllərin yolu deyil. Bu yol zamanını fota verənlərin yolu deyil. Bu yol hər anı qənimət bilənlərin yoludur. Hədisdə var, fəbadirul əməl, hafizu bəxtətəl əcəl. Qənimət bilin, əməlləri. Sizə əgər bir fürsət yaranıbsa, nəsə bir şey eləyə bilirsinizsə, onu qənimət bilin. Niyə? Hafizu bəxtətəl əcəl. Qoruyun özünüzü. Əcəl birdən gəlir. Bir şəxs var idi, mən ondan ünsiyyətim var idi, ibadət eləmirdi. Amma yaxşı xüsusiyyətləri var idi. O cavan idi və mən ondan danışdıq, görüş günü təyin elədik. Və fikrim bu idi ki, o görüş günündə ona ibadətdən, namazdan danışaram. Amma təəssüf, görüş günündə dünyasını dəyişdi. Mən onun məclisində görüşdüm, belə görüşdüm yəni. O məclisinə getdim. Qənimət bilin. Sabah nə bilirsən var, yoxsa yoxdur. O qədər sabahlar deyənlər oldu ki, o sabahları yaşamadı. Bu yol xalislərin yoludur. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا Xalis niyyətlə qədəm qoyanların yoldur. Hədisdə var, Tuba limən əxləsə lillahi əməluh, ilmuh, hubbuh, buğzuh, əhzuh və tərkuh, kəlamuhu və səmtuh, feiluhu və qavluh. Bir dənə nöqtə qoymadı. Xoş olsun o kəslərin halına ki, əməli Allah üçün, elmi Allah üçün, sükutu Allahdır, sözü Allahdır. Allah üçün danışır, Allah üçün susur, Allah üçün neysə götürür,
Allah üçün kimisə tərk edir, Allah üçün danışır, Allah üçün çalışır. Hara baxırsan Allahdır. Xoş olsun bu insanların halına. Xoş olsun bu insanların halına. Cavandır, amma zikri, fikri imamdır. Belə cavan imam sevməz, əlbəttə sevər. Səhərdən axşamıycan zikri, fikri imam zamanın dərdidir. Belə insanları sevər. Xoş olsun belə insanların halına. İxlas çox mühümdür bu yolda. Vəl-ixlas tətəfazəl məratibul müminin. Möminlərin dərəcəsi də ixlasla hesablanır. Kimin ixlası daha çoxdur, onun dərəcəsi daha çoxdur. İxlas, xulus, xalis niyyət. Cənnət üçün də eləmirəm heç bunu. Allah səhət üçün eləyirəm. Sənin razılığın üçün. Sənin rızayətin üçün. Dərəcələr ona görə fərqlidir. İki dənə mömin görsən, ikisi də eyni iş görür. Amma bilsən nə qədər fərq var? Bu hara, o hara. İki xanımdır, bu o hara, o hara. Ərbəyində qədəm qoyanlar var. İkisi eyni vaxtda addım atır. Görürsən, biri bir başqa aləmdədir, biri bir başqa aləmdədir. Fərq edir bunlar. Hamı eyni dərəcə deyil ki. Dərəcələr fərqlidir. Quran buyurur, ləhum dərəcatun. Hamımızın dərəcəsi var, mən bilirəm. Hamımızın dərəcəsi var. Kim hara qədərdir, bilirəm. Kim hardadır, onu bilirəm. Quran deyir. Bir yerdə buyurur, hum dərəcatun. Mənə bəzi bəndələrim var, onlar özləri dərəcədir. Onların özü mizandır, tərəzidir, meyardır. Ona bax, özünü düzəlt. Ona bax, özünü düzəlt. Məsumlar yəni bunlar. İmamlar yəni bunlar. Quranda ayə var, ənzəlnə mə'humul kitabə vəl-mizan. Hədislərdə gəlib, mizandan məqsəd imamdır. İmam mizandır, tərəzidir. Bax, imam və özünü düzəlt. Bu yol yalnız danışıb, amma səy göstərməyənlərin yolu deyil, çalışmayanların yolu deyil. Belə danışmaqdır işi. Ortada bir şey yoxdur. Bu danışıqla çox bir yetişməzsin. Meyrac əzizlərindən də deyir. Dünya əhlinin xüsusiyyətləri sadalanır orada. Dünyaya bağlı insanlar kimlərdir? O xüsusiyyətlərdən biri budur. Qalilul mənfəə, kəsirul kəlam. Çox danışır, amma az çalışır. Maşallah, söhbət bilsən nə qədər eləyərsən, hə? Hə, gəl ortaya, ortada yoxdur ki. Məsləhət verməyi xoş deyir. Səhnədən dayanıb, səhnədə olanlara əl çalmağı xoş deyir. Amma özü girsin səhnəyə, yox. Özü qıraqdan bir dənə bunun bacarı əl çalsın. Əhsən, əhsən, afərin, afərin. Sən haradasan? Yox, bu üçün yaranıb ki, əhsən, afərin. O qədər danışır ki, bəzi vaxtlar bir sözü ilə hardan hara düşür. Tənəzzül edir. Hədisdə var, Peyğəmbər bu, Ər-rəculu yətəkəlləm bi kəlimə la yəlqa ləha balən fəyəxfi ma beynəs-səmai vəl-ərd. Bəzən bir insan bir dənə söz deyir, Peyğəmbər buyurur. Bir söz. Göy ilə yer arasında olan məsafə qədəri tənəzzül edir. O qədər düşür Allahın gözündən. Hərdən fikir verirsən, bir adamı o qədər çox istəyirsən, haralarda görürsən, bir dənə söz deyir, o qədər düşür sənin gözündən. Ay Allah, bu nə düşünürmüş ilahi? Bu hardaymış? Biz bunu harda zənn eləyirmişik? Bir dənə kəlmə ilə. Məsum buyurur. Göydən elə bir yerə nə qədər məsafə var, o qədər düşür yerə. Bəzən o qədər tənəzzül eləyir ki, heç onu izah eləmək olmur. İnsan bəzən o cürə tənəzzül edir ki, onu tərif eləmək olmur. Bu kimdir? Soxravərdinin belə bir sözü var. Deyir, insana tərif eləmək olmur. Göyə qalxır, o qədər ucalır ki, görmək olmur. Yerə düşür, o qədər tənəzzül edir ki, heç yenə də görmək olmur.
Bəzən insan o qədər ucalır, qaba qovsayni, ov ədna, elə yerlərə yetişir ki, nə qədər tərif eləyirsən, sonra deyirsən, yox, dediklərimdən daha artıqdır. İmam Hüseyni bir anda bütün dünya tərif eləsin, o tərifin haqqını verməyəcək. Çünki o tərifin özündən böyüdür sən. Tərifin özündən böyüdür İmam Hüseyni. Tohidə vəsl olmuş insandır. Bəzən də o qədər tənəzzül eləyir ki, adam deyir, söz tapa bilmirəm deyim. Çünki söz yoxdur onun üçün. Kərbəlada bu iki səhnənin ikisini də görürsən. İmam Hüseynin yanında olanlar, Ömər Sədin yanında olanlar. Gör, nə qədər biri hara yetişib, biri hara tənəzzül eləyib. Bir dənə fərqə bax. Fərqə bax. Fərqi tuta bilmirsən. İmam Hüseyin Kərbəla çölünə yetişəndə dedi, Hahuna məzbəhu ətfalina. Bura mənim balalarımızın, azacıq yaşlı balaların zibh olduğu yerdir. Zibh, yəni başının kəsildiyi yerdir. Bu nə deməkdir, bu nə sözdür? İmam Hüseyin əvvəldən dedi bunu. Üst mənası nədir? Yəni, balaca uşaqları da zibh edirdilər. Sualdır sizə, niyə? Cavab, ərəblərin belə bir xüsusiyyəti vardı. Onlar başı kesib gətirirdilər, mükafat götürürdülər. Başsız gəlsəydilər, mükafat vermirdilər. Fikir ver söz, Kərbəla səhnəsində 2 nəfər Ömər Sədinin qoşunundan bir nəfər şəhidin üstünə dalaşırdı. O deyirdi, o başı mən kesmişəm, bu deyirdi, başı mən kesmişəm. Ömər Səd tərəfdən də baxırdılar, qayıtlar, valla bunlar cəhənnəmə getmək üçün yarışırlar. Ona görə Kərbəlada hamının başını kesirlər. Hətta uşaqların belə. Çünki gördülər ki, böyüklərin başı kesilib, balacaları qalıb, mükafatsız qalıb. Gəlib balacaların da başını kesirdilər ki, onları götürüb aparıb mükafat alsınlar. Bu qədər. Ona görə ziyarətnamədə var, çox ucuz qiymətə özünüzü satdınız. İndi başa düşürsünüz, niyə əvvəl Həzrəti İmam Hüseyin ağa Əl-Əsxəri dəfn elədi? Birinci səbəbdir. Bir, başını kesəcəkdilər uşağın. Bir, atlar ayaq altında qalacaqdı. Düzdür, üzülmüşdü, deyirlər, bədəndə qalmışdı, üzülmüşdü Əl-Əsxər. Amma İmam Hüseyin tezliyinə də onu qılıncın qılı ilə yeri qazdı, qoydu ora. Həm atların ayaq altında qalmasın, həm də onlar istədiklərini eləyə bilməsin. Yaxşı, insan nə qədər tənəzzül eləyib? İnsan nə qədər tənəzzül eləyib? Bu, insanın tənəzzülünün səbəbidir, göstəricisidir. Ki, insan bu qədər tənəzzül eləyir. Ya məsələn gəldi, Əli Əkbərin cənazəsinin üstədə yananda Həzrət Hüseynin bir sözü var, çox belə ürək yandıran sözdür. Dayandı, nəşə baxdı, dedi ki, Ma əcra'əhum ələr-rəhman. Rəhman olan Allaha qarşı bunlarda bu qədər cürət hardandır görəsən. Bu Ömər Sədin qoşunu bu cürəti hardan tapıb ki, gəldi Əli Əkbər kimi bir şəxsiyyəti tikə-tikə elədi bədəni, erbən erba. Bu nə cürətdir ilahi? İmam Hüseyin özü təəccüb eləyib Kərbəlada. Təəccüb eləyib Kərbəlada. O Əli Əkbər ki, Əhl-i darıxanda Peyğəmbər üçün ona baxırdı, İza iştəqna, elə ki, Peyğəmbər yadımıza düşürdü, gəldi Əli Əkbərin simasına baxırdı. O Əli Əkbər ki, Aşura günü İmam Hüseynin bir dənə azan verəni var idi, yolda elə azanı o verərdi. Amma Aşura günü gəldi, dayandı İmam Hüseynin qabağına, dedi, bugün sən sübh azanını sən verməsən olar. Dedi, niyə ağacan, nə üçün? Dedi, istəyirəm Əli Əkbər versin bu azanı. Aşuranın sübhünün azanını gələk Əli Əkbər versin. O Əli Əkbər ki, gəldi, axırda İmam Hüseyin öz saqqalını, üzünü qoydu Əli Əkbərin üzünə. Onun qanı bulaşdı İmam Hüseynin saqqalına. 2 nəfərə deyirlər tarixdə. Mən 2 oxumuşam. Biri o qara dərlidir, biri Əli Əkbərdir. Bunu deyim, davam edeyim. Biri qara dərlinin üzünə qoydu, biri Əli Əkbərin üzünə qoydu İmam Hüseyin. O qara dərli bilsən neyinirdi? Yerə yıxılanda çağırmadı İmam Hüseyini. Çağırmadı İmam Hüseyini.
Deyirdi, mən hara, Hüseyin hara. Amma İmam Hüseyin özü gəldi. İmam Hüseyin özü gəldi, üzünü qoydu bu qara dərinin üzünə, gözünü açanda neçə dəfə bu söz dedi, bu sözlə də dünyasını dəyişdi. Dedi, mən misliyim, mən misliyim, mən misliyim. Görəsən, mən kimisi var yer üzündə. Hüseyin üzünü qoyub üzümə. Yaxşı. İmam Hüseyin nə demək istədi? Bir Əli Əkbər balasının üzünə qoydu, bir də bu qara dərinin üzünə. Sanki istədisin ki, irqindən asılı olmayaraq. Kim olursa olsun. Hüseyni yaşayırsa, elə bil mənim balamdır. Balam qədəri mənə əzizdir. Üzümü qoyaram onun üzünə. Deyərəm, maşallah. Əhsən sənə. Verdi Kərbəlada. Ona görə irqindən, rəngindən, milliyyətindən asılı olmayaraq insanları cəzb eləyib Kərbəla, Ərbəin yığıb milyonları bir yerə. Sən Hüseynə aidsən. Sən İmam Hüseynə aidsən. O Əli Əkbər ki, mən mövzum bu deyil ha, o Əli Əkbər ki, deyirlər, İmam Hüseyin Aşura günü, dedi, Əli Əkbər get meydana, səhabələr kesti qabağın, dedi, hələ biz varıq, Bəni Haşim niyə getməlidir qabağa? Qoymadılar. Biz, sonra Bəni Haşim, əhsən. Qurban olun belə insanlara. Özləri birinci, sonra Əli Əkbər şəhiddir. Bu yol danışanların yol, əməl eləyənlərin yol. Danışmaq öz yerində. Yəni, boş-boş danışmaq yox. Əməl eləyənlərin yoldur. Biri yaxınlaşdı Peyğəmbərə, mətəs sa'a, qiyamət nə vaxtı? Peyğəmbər namazı azlaşır. Dedi, gözdən zöhrü qılım deyərəm. Gözdə bir dənə sənə suala cavab verəcəm. Getdi, zöhrü qıldı, qutardı, üzünü çevirdi. O qiyamət haqqında sual verən onu dedi ki, buradayam. Dedi, gəl bura görüm. Gəldi. Dedi, nə dedin? Mətəs sa'a, qiyamət nə zamandır? Peyğəmbər buyurdu, ma ədəttə lil qiyamə. Qiyamət üçün neynəmisən? Birinci o sualın cavabını verir. Nə gətirmirsən? Nəyin var? Nəyin yox? Hazırsan qiyamətə. Bu yol fəda edənlərin, fədakarların yoldur. Hüseyin üçün nəsə fəda eləməlisən ki, Hüseynə yaxınlaşasan. Bir nəfər mənim verilişə dəvət eləmişdi, yaxşı cavab verdi. Deyirdi, mən öz-özümə deyirəm ki, mən hara İmam Hüseynlə verilişində iştirak eləmək olar. Deyirdi, amma sonra özümdə bir dənə xüsusiyyət görmüşdüm. Düzdür, təvazu ilə danışırdı. Deyirdi, mən həmişə təmənnasız bir iş görərdim. İmam Hüseyin əleyhissalamda da baxdım həyatına, gördüm təmənna yoxdur insanlardan. Təmənnası istəyi yalnız Allahdandır. Allahın rızayəti Allah istəyir. İstəyirsən Hüseynə yaxınlaşırsan, gəlib fəda eləyə səni. Necə keçməli səni? Ürəyimi istəklərindən keçməlisən. Rahatlığından keçməlisən. Öz istəklərindən keçməlisən. Yoxsa heç sənə fəda eləməyim, Hüseynə yetişim mümkün deyil ki, valla mümkün deyil. Amma bil ki, nəsə keçdin, ondan yaxşısını verəcəklər. Bir dənə hədis deyim sizə. Mən tərəkə şeyən lillahi əvvəzəhullah xeyrən minhu. Kim Allaha görə yerində bir şeyi tərk eləyərsə, çünki Allahın istəyi onu tərk edir. Kim Allaha görə nəyisə tərk eləyərsə, Allah onun tərk elədiyindən daha yaxşısını ona verər. Bax, bu qəşəng gəldi, bu ərbəyində sizə. Allaha görə tərk elə. Eləyə bilirsən, gör. Fədakarların yoludur. Əvvəlfəz 4 dənə qardaşdır da, başqa qardaşı yoxdur. Ana qaldı Mədinədə Ummul Bənin. Çıxanda, məsələn, deyə bilərlər ki, bir qardaşımız orada qalsın, 3 qardaş gedək. Əvvəlfəz deyir, 4-ümüz də gedirik. Ummul Bənin də belə bir sözü yoxdur. Ay balalarım, biriniz heç olmasa qalın da. 4-ünü də verdi. Hətta 4-ünü verəndə nə dedi? Bala, birdən Hüseynsiz qayıtsız, südüm sizə halal olmasın. Bu ana sözüdür. Nə Ummul Bənin, nə Əvvəlfəz. Əvvəlfəz yenə də 3-ü də şəhid olandan sonra gəldi İmam Hüseynin qapısına ki, indi mən qeyb şəhid olmaq istəyirəm. Rahat olsun ki, 3 qardaşım da şəhid oldu. Özlərini fəda eləyirlər. İmam Hüseyin tək qaldı meydanda, heç kəs yox idi. Heç kəs axıra yaxına, belə deyək də kişilərdən, bir də ki,
Çox məhdud say. Dilə qayıtdı, həl min nasirin yansuruni, mənə kömək eləyən var. Neçə dəfə dedi? Deyirlər, xeymələrdən bir nəfər uşaq çıxdı, bir az yaşlı yeni yetimə çıxdı. Xaraca qulamun qutilə əbuhu fil mərəkə. O kəs çıxdı ki, mərəkədə, meydanda atası şəhid olmuşdu. İmam Hüseyin baxdı, gördü, qılıncı yerindən sürünür, o qədər yeni etmədi. Qasim kimi təxminən. Qılıncı yerindən sürünür. İmam Hüseyin dedi, bala, sən niyə gəldin? Dedi, innə ummi əmərətni bizalik. Dedi, anam göndərdi xeymələrdən məni bura. Dedi, ged Hüseyinə, dedi, hələ qurbanları qalıb onun. Hələ qurbanları var onun. Həl min nasirin yansuru nə deyir? Qurbanları qalıb onun. Bu yol belə yoldur. Bu yol tənə olacaq, istihza olacaq, məsxər olacaq. Yorulmayanların yoludur, mənim qardaşım, bacım. Bu yolda olmayanları sənə üçün deyəcəklər. Dözəcəksən, qardaşım, bacım. Hələ atım, qaçdım, getdim deyil. Bu yolda gözünün içinə baxa-baxa sənə quyu qazmaq istəyəcəklər. Amma möhkəm dayanacaqsan, yıxılmayacaqsan. Belə bir yoldur. Bu yolun bədəli var. Zəhmətə qatlaşmalısan. Gəldi, biri dayandı İmam Əli əleyhissalamın qabağında dəhşətli. Dedi, vallahi inni uhibbuk. And olsun Allaha, Əli, səni çox sevirəm. Əmirül-Müminin qayıtdı. Vallahi inni ubğizukə. And olsun Allaha, səni nifrət edirəm. Çünki bilirdi yalandan gəlmişdi. Bilirdi oyun qurandı. Bilirdi planlıdır. Bilirdi kimdir. Əli, Allah şahiddir, səni çox istəyirəm. Əmirül-Müminin də and olsun Allaha, səni nifrət edirəm. Bu Əli yoludur. Əmirül-Mömin yolu da belədir. Bəzən sevəcəksən, bəzən nifrət edəcəksən. Hamı sevməyəcəksən ki. Hamı sevirsən, sən Əli yolunda deyilsən ki. Hamı səni sevirsən, yenə Əli yolunda deyilsən ki. Bu yol təvəlla, təbərra yoludur. Bu yol bir hissəsi cazibədir, bir hissəsi dafiyədir. Bu yolda bir qrup insanları, bir qrup insanlar səni o cür sevəcək ki, bir qrup insanlar o cür sənə nifrət edəcək ki, Allahu Əkbər. Dözməlisən, sevilirsən, bəs nifrət də olunmalısan. Hüseyin yolu belədir. Hüseyin yolunda hamı səni sevməyəcək. Bunların özü belə olub ki, Əmr ibn Həccac haqqında oxudum. Dikənə yasubbu Əli, söyürdü Əmirül-Möminini. Əliyyən, Həsənən və Hüseynən və Fatimə. Salamullah aleyha. Bu yol imamını narahat eləyənlərin yox, imamının dərdini çəkənlərin yoludur. Biri gəldi İmam Rıza'ya dedi ki, ağacan, sənin tərəfdarlarından biri, səni sevənlərdən biri şərab içir. Şərab içdi. Dilə Allah şahiddir, İmam Rıza deyir, xəcalət təri tökdü. O qədər narahat oldu. Yəni, süzdə. Bəşər neyinirsən sən? Bu yol hidayət yoludur. Allah buyurdu, İnnə aleynə ləl-huda. Hidayət mənim əlimdədir. Gündə də sən nə deyirsən? İhdinə sıratəl müstəqim, məni hidayət elə. Peyğəmbər nə dedi? Buyurdu, İnnəl Hüseynə misbahul huda. Həqiqətən İmam Hüseyin hidayət çırağıdır, misbahdır. Nə mesaj verdi Peyğəmbər? Mesaj bu idi. İstədisin ki, bəşəriyyət, ümmət, zülmət süzgöz deyir, amma zülmətdə çıraq axtarırsınızsa, yol axtarırsınızsa, onun yolu Hüseyin yoludur. Ərbəyin yoludur. İmam Hüseyinə gedən yoldur. Əhl-i Beytin yoludur. Bunlar da çıraq. Əgər bu yola daxil olsaz, fəmən ittəbə xudaya, fəla yədillu və la yəşqa. Bu yola daxil olsaz, həm hidayət olarsınız, həm də nə zəlalətə düşərsiniz, nə də bədbəxt olarsınız.
Əşhədu ənnəkə, İmam Hüseynlə bağlıdır. Mittə səidən, ayşdə səidən. Şəhadət verirəm Hüseyn, səid yaşadın, xoşbəxt yaşadın, mittə fəqidən. Sonra da tənha o meydanda torpaqların üstünə düşdün. Buna şəhadət verirəm. Bu yol fəda eləyirsən özü, amma Allahın huzurunda özü əli boş görürsən. Belə bir yoldur. Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam hər şeyindən keçir. Bir dənə sən Allah danışığına bax onun İmam Hüseyn əleyhissalamın. Görün orada bir minnət var. Allah başıma niyə bu gəldi var. Allah şahiddir yoxdur. Hər an özünü Allahın huzurunda aciz görür. İmam Hüseyn torpağa yıxılıb, Həzrət Zeynəb əlləri ilə qucaqladı cənazəni, o başı kəsilən cənazəni dedi, Allahümmə təqəbbəl minna hazəl qurban. Bu qurbanı bizdən qəbul elə. Bu yolu gedənlər belədir. Deyirlər, bir arif can üstündə idi, bir alim deyib başı çəkməyə getmişdim. Dedim, necəsən? Böyük şəxsiyyət idi ölən, can üstündə olan. Necəsən? Dedi, belə də. Dedi, necə? Dedi, nə getməyə üzüm var, nə qalmağa halım var. Nə getməyə üzüm var, nə qalmağa halım var. İmam Hüseyn o qədər özünü Allahın huzurunda əli boş görür. Hətta can üstünə düşəndə də imtihan edir Allah Teala onu. İmtihanlara var. Deyirlər, can üstünə düşəndədir, artıq yerə yıxılıb. Gözü görə xeymələrə hücum edirlər. Deyirlər, sürünə İmam Hüseyn deyir. Sanki bir neçə çalışı cəhd edir də. Nə bacarır edir. Sürünə üzünü tutdu, gördü Zeynəb xan xeymələrdən barədə dedi, irci iləl fustat. Bacı, qurban olaram, gir xeymələrə. Həzrət İmam Hüseyn. Bu yol ərbəyinə gedənlər, xoş olsun sizin halınıza. Amma sizə tövsiyəm, yorulsuz da, narahat olsuz da, əziyyət də olsa, özünüzü əli boş görün bu yolda. Hüseyn can, neynədik ki? Hər addımımızda Hüseyn, neynədik ki? Bacın Zeynəb burada necə gedib? Biz hara, bacın Zeynəb hara? Və İmam Hüseyni iki cür ziyarət eləmək olar. Mənim zikri müsibətim bu olsun. Bir cür ziyarət bəlli bir ziyarətdir. Təmiz paltarını giyinirsən, səliqəli şəkildə, qüsülünü alırsan, ətirlənirsən, gersən hara? Hərəmə tərəf. Bu bir cür ziyarətdir. Bir cür ziyarət də var. Bunu kim elədi? Bunu Cabir elədi. Ətiyyə ilə gəldi, Fəradda qüssünü aldı, ətirini vurub, səliqəli şəkildə, asta-asta addımlarla, deyir, gördüm, axtarır, özü tapdı cənazəni, dedi, buradan özü tapdı o yeri, dedi, buradan Hüseynin iyi gəlir, sonra üzünü qoydu torpağa, Hüseyn, başladı çağırmağa, dedi, niyə cavab vermirsən mənə, Hüseyn, niyə cavab vermirsən, hə, bəlkə başın bədənindən ayrılıb, başladı belə aşiqanə danışmağa, bu Cabirin ziyarətidir. Belə girsən, belə git. Bir dənə də Zeynəb xanım bir tarixə əsasən Şamdan qayıdır Mədinəyə, karvan Şamdan qayıdır. Yorğun canla, günlərlə yol gedirlər. Gəldi, çatdı bu karvan Kərbəla çölündən. Zikri müsibətin bu olsun. Tozla, torpaqlı libasla gəldilər. Bir dənə də belə gedə bilərsən. Ay ərbəyində gedənlər, indi o haldasınız. Qəbrə tərəf gəldi, sanki dayandı, baxdı qəbrə, baxışları ilə danışmağa başladı. Adam hərdən olmur, baxışı ilə danışır. Qardaş, sənə qurban olaram. Hüseyn, sənə qurban olum. Zeynəb danışır. 54 il bir yerdə olduq. Ata müsibəti gördük, qardaş müsibəti bir yerdə gördük. Hüseyn, Zəhra kimi anamın müsibətini də bir yerdə görmüşük. Siz su daşıyırdınız. Biz baxırdıq, ağlayırdıq.
Kəfənin bəndi açıldı, anamız bizi qucaqladı. Hüseyncan, biz bir yerdə idik onda. 54 il bir yerdə olduq. Amma qardaş, sənə qurban olum, 40 gündür səndən ayrılmışam. Bilsən necə qocalıb Zeynəbin? Zeynəb bizə necə qocalıb? Qardaş, mən 11-ci gün səndən ayrıldım. Səndən ayrılanda gəldim, sənin üzərindən daşları təmizlədim, nizələri təmizlədim, oxları təmizlədim. Onu təmizləyəndən sonra baxdım, dedim, əntə əxi, əntə İbni Ummi, sən Zəhra balası Hüseynsən, səni tanıya bilmirdim. Hüseyn, sənə də haqqın var indi deyəsən mənə ki, Zeynəb, indi mən səni tanıya bilmirəm. Bu 40 gündə hansı hallara düşdün sən? Sonra başladı üzrxahlıq eləməyə. Dedi, qardaş, səndən üzr istəyirəm. Ay Zeynəb, niyə? Qardaş, mənə tapşırdın usikə bi hifzil iyal, mənə tapşırmışdın balalarını. Amma Allah şahiddir, özüm yemədim, onları yedirtdim. Qamçılarla onları vurmaq istəyəndə özümü qabağa verdim. Gecənin qaranlığında uşaqların itirdi, mən onları tapırdım. Hüseyn, hamısını bir-bir mindirdim kəcavələrə. Amma Hüseyn, biraz sənin yanında üzrxahlıq eləmək istəyirəm. Nə olub Zeynəb? Bir balon vardı, 3 yaşlı bala Rüqəyyə, onu qoydum xarabədə gəldim. Bağışla məni. Amma sən şahidsən axı, o nizələrdə olan baş şahid idi. Mən necə qoruyurdum Rüqəyyəni. Məsələn, sənin gözünün qabağında oldu bunlar. Mən çox çalışdım Rüqəyyəyə bir şey olmasın. Amma Rüqəyyə bala çıxdı əlimdən. Səndən olan firaqa, ayrılığa, hicrana tab gətirə bilmədi. Və orada dəfn edib gəlmişik. Sənin balon oralardadır, Hüseyn. Deyir, sonra baxdı, gördü ki, ay Allah, Ümmü Gülsüm yoxdur, bacısı yoxdur. Siz görürsən, bu bacım haradadır? Gördü, bacısı Ümmü Gülsüm gedib Fərata tərəf dayanıb Əbəlfəzincə qəbrinin kənarında elə ağlayır. Qardaş, süsüz qalmışıq ha. Əbəlfəz, sənin Zeynəbin Mədinədən Kərbəlaya gələndə sənlə gəldi, amma Küfədən Şama gedəndə Şimrlə getdi. Sən buna imkan verməzdin, Əbəlfəz. Ələ lənətullah, ələl qavmis salim. Ağlamadan doymam, sinədə ağlamadan doymam. Bacın aləmi, Adəmi ağlatdı. Hüseyn, o xatan səni incitdi. Daş vuran məni incitdi. Bacın Həzrəti Xatəmi ağlatdı. Hacım işarə elədi. Deyir, Aşuranın səhəri idi. O ki, karvan yola düşürdü. Gördülər xanım Zeynəb üzün dolandır Nəhriyar qəmə tərəf. Əbbas, bacının o çətin günü yolanda qardaşına pənah aparar. Elə üzün dolandırdı, ürək yanğısı ilə dedi, Əbbas, mən bura gəlmiş idim. İzzət ilə, yavər ilə, mən bura gəlmiş idim. Qasiminə, Nəcbər ilə, indi amma gedirəm. Şimdi cəfa pərvər ilə, qardaş, dur dua elə məni. O kəsilən əllər ilə, ay qardaş, ay qardaş, qocaldım, xəncəri şimridən aldım,
köynəyi elə saldım. Ay yaralı qardaş, görünmən qəmli halında görünmən, Zeynəbə sari sürünmə. Ay yaralı qardaş Hüseyn can, başın üstənə qoğadı, İki yandakı dəryadı. Niyə bəs quruyub dodağın qardaş? Əli Əsxərə heyf olsun, qanlı gözlərə heyf olsun. Niyə bəs quruyub dodağın qardaş? Yaralı, başı bədəndən aralı, Zeynəbin oldu əzali. Ay yaralı qardaş, görünmən qəmli halında görünmən, Zeynəbə sarı sürünmən. Ay yaralı qardaş, yaralı, yaralı, yaralı Hüseynim, yaralı, yaralı Zeynim, yaralı, yaralı Hüseynim. Ağlaram bu ayda sənə quslu ey qan olan, ağlaram bu ay öldürüblər səni teşnə can, ağlaram. Susuz xəncəri kəsdi şimri sənə, ağlaram, ağlaram. Əbadə xiyalə gələn əkbərə, ağlaram. Əlin üstə o oxlanan əzğərə, ağlaram. Gözü oxlanan sağıya sərvərə, ağlaram. Eybi kəfən Hüseyn, 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 üryan bədən Hüseyn, 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 məzlum ölən Hüseyn, Hüseyn. Səs və qurban eybi kəfən Hüseyn, 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 üryan bədən Hüseyn, 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 məzlum ölən ağlaram. O günlər evində qalan peykərə, ağlaram. O öz saribanın kəsən əllərə, ağlaram. O Kərbəladə yanan dillərə, ağlaram. Eybi kəfən Hüseyn, 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 üryan bədən Hüseyn, 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 məzlum ölən Hüseyn, Hüseyn, eybi kəfən Hüseyn, Hüseyn, üryan bədən
mazlum ölen Hüseyin ağlaram bir üç per oxu kalbime vurdular ağlaram Seni xəncəratda ağa yordular ağlaram Yar Ali başın iziye vurdular ağlaram ağlaram Əbadə xiyamə gələn əkbərə ağlaram Əlin üstə o oxlanan əsqərə ağlaram Gözü oxlanan sağıya sərvərə ağlaram Ey bir kəfən Hüseyin Məzlum ölən Hüseyin Hüseyin Üryan bədən Hüseyin Hüseyin Ey bir kəfən Üryan bədən Hüseyin məzlum ölən Hüseyin bu nədir eşq Adına qurban olum candı Hüseyin Bu nədir eşq Qəlbimin mülkünə sultandı Hüseyin Bu nədir eşq Mərizəm dərdimə dərmandı Hüseyin Ey gözüm nuri, ey başım taci Sen alemde benim yar vefadarım Könlüm eşkübün oldu mühtacı Bu sını kalbime ey dilber o dildarım Sen ölürsen mi day öler bacı Yoktu senden sonra hiç munisi gamxarim Ey Hüseyin canım, ey Hüseyin canım Ey Hüseyin canım, Hüseyin canım, Hüseyin canım Ey Hüseyin canım, ey Hüseyin canım Ey Hüseyin canım, Hüseyin canım, Hüseyin canım Ey Hüseyin canım, ey Hüseyin canım, Hüseyin canım Ey Hüseyin canım, ey Hüseyin canım Ey Hüseyin canım, Hüseyin canım, Hüseyin canım Ey Hüseyin canım, ey Hüseyin canım Ey Hüseyin canım, Hüseyin canım Ey Hüseyin canım, ey Hüseyin canım Ey Hüseyin canım Bu nedir eşk Kerbela ruhi mehabbettü mənə Bu nedir eşk Torpağı səcdəyi türbəttü mənə Bu nedir eşk Qəbri şeşkuşəsi cənnətdir mənə Sərvərim ağa aləmə rəhbər Kim səni sevdi o kəs cənnətə naz eylər Sinin üstündə süd əmər əsxər Ona ağlarsa bəşər hər gecə az eylər Bir də meydanda doğranan əkbər Ona quşlar belə ağlar və namaz eylər Ey Hüseyin canım, ey Hüseyin canım Ey Hüseyin canım, Hüseyin canım, Hüseyin canım Ey Hüseyin canım, ey Hüseyin canım Ey Hüseyin canım, Hüseyin canım, Hüseyin canım Ey Hüseyin canım, ey Hüseyin canım Canım
Hüseyin canım, ey Hüseyin canım, ey Hüseyin canım, Hüseyin canım, Hüseyin canım, ey Hüseyin canım, ey Hüseyin canım, ey Hüseyin canım, Hüseyin canım, ey Hüseyin canım. Canım bu nedir eşk, bilsin alem biz Hüseyin aşıkıyık. Bu nedir eşk, biz kalem olmuş elin aşıkıyık. Bu nedir eşk, biz bu alemde rübab aşıkıyık. Biz bu alemde rübab aşıkıyık. Yetti şehvare kaldı yavare, dedi asker balamı saldıla elgane. Men günigare sen boğaz yare, şeme od vurdula yandı deli pervane. İndi bu derdle men gedim hare, gelmesen neynim ol men evi virane. Ey Hüseyin canım, ey Hüseyin canım, ey Hüseyin canım, Hüseyin canım, Hüseyin canım, ey Hüseyin canım, ey Hüseyin canım, ey Hüseyin canım, Hüseyin canım, Hüseyin canım, ey Hüseyin canım, ey Hüseyin canım. Canım Hüseyin canım, Hüseyin canım, ey Hüseyin canım, ey Hüseyin canım, ey Hüseyin canım, Hüseyin canım, Hüseyin canım, ey Hüseyin canım, ey Hüseyin canım, ey Hüseyin canım, Hüseyin canım, Hüseyin canım, ey Hüseyin canım, ey Hüseyin canım. Sen canım qəmində aşıqin olub bitap, ölüncə ağlaram sənə ərbab. Qəbrimin üstə həkk olub adım, Hüseyndi eşqə göhərin aya. Atam qulam dərgahın oldu, anam kənizi Zeynəbin ağa. Balam Əliyi Əsğərə qurban, Rüqəyyü və fəda bütün dünya. Ey dildarım, Hüseyin salarım, cahanda sənsən mənim qəmxarım, mənim qəmxarım. Qovma qapından ağalara, de məndən. Sənsiz kimin var? Fatimə balası. Qovma qapından, qovma qapından ağalar ağası. Qovma qapından ağalar ağası. Sənsiz kimin var Fatimə balası? Sənsiz kimin var Fatimə balası? Qəmündə aşıqin olub bitap, ölüncə ağlaram sənə ərbab. Qəbrimin üstə həkk olub adım, Hüseyndi eşqə göhərin ayat. Atam qulam dərgahın oldu, anam kənizi Zeynəbin ağa. Balam Əliyi Əsğərə qurban, Rüqəyyü və fəda bütün dünya. Ey dildarım, Hüseyin salarım, cahanda sənsən mənim qəmxarım, mənim qəmxarım. Qovma qapından ağalar ağası, qovma qapından
Sensiz kimin var? Olma kapından, olma kapından ağalar ağası. Olma kapından ağalar ağası. Sensiz kimin var Fatime balası? Sensiz kimin var Fatime balası? Halime qalx qəlbidə var dərdim. Ay yaralı səndədir dərmanım. Hamı gedir qəbr və mən qaldım. Neyləmişəm mən sənə sultanım. Mən ki bir ay məhərrəmi ağa, hər gecəni təkmələrəm Mövlaya. Dərbədərəm ağa, çağır məni səni anazara. Ey dildarım, Hüseyin salarım. Cahanda sənsən mənim qəmxarım, mənim ağa qəmxarım. Qovma qapından ağalar ağası, qovma qapından. Sensiz kimin var? Sensiz kimin var? Olma kapından, olma kapından. Olma kapından ağalar ağası. Sensiz kimin var Fatime balası? Sensiz kimin var Fatime balası? Biz əsrətdəyik sən İraqda, çox uzaqda, çox uzaqda. Yanır qəlbimiz bu fəraqda, çox uzaqda, çox uzaqda. Arzu etmişdim, nəsib ola mənə dəvətün gəlsin. Qonaq olum yenə eyləyim təzim, salam verim sənə bu ərbəyində. Dostlarım gəldi o qanlı torpağa, neyləmişdim ki çağırmadın ağa, qaldı kərvanə. Gözüm baxa baxa bu ərbəyində. Sənə ya Hüseyin sözümüz var, sözümüz var, sözümüz var. O şeşkoşədə gözümüz var, gözümüz var. Bir də de sənə ya Hüseyin sözümüz var, sözümüz var. O şeşkoşədə gözümüz var, gözümüz var. Nəhri əlqəmdə batalaya salam çay əbəl fəzlə. Yenə qonaq olam Kərbəlasız mən. Axı necə qalam bu ərbəyində. Kaş gəlib Nohə deyərdim Əkbərə, kaş gəlib lay lay çalardı məzgərə. Olmadı qismət mənə bu mənzərə bu ərbəyində. Sənə ya Hüseyin sözümüz var, sözümüz var, sözümüz var. O şeşkoşədə gözümüz var, sənə ya Hüseyin sözümüz var, o şeşkoşədə gözümüz var, gözümüz var. Qəbri şeşkoşə bu səbri sındırar, həsrətin candan məni usandırar. Şöleyi ahım cəhanı yandırar bu ərbəyində.
yanında. Tək deyilsən mən olmasam belə eşq karvanı yanındadır hələ hər birin zəvvar. Kimi qəbul elə bu ərbəyində sənə ya Hüseyn sözümüz var, sözümüz var, sözümüz var. O şeş kuşada gözümüz var, gözümüz var, gözümüz var. Sənə ya Hüseyn sözümüz var, sözümüz var, sözümüz var. O şiş kuşada gözümüz var, gözümüz var, gözümüz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. İlahi sənan verirəm izzəti və cəlalı və kərəmi və rəhməti və mərhəməti və məhəbbəti və bu əllər ki, sən dərgahıva qaldırmışıq. İlk əvvəl duamız İmam Zaman əleyhissalamın zuhurunu təcil elə. Allah bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma. İlahi bu Hüseyn məclisini sonuncu məclisimiz qərar vermə. İlahi xəstələrimizə tezliklə ilə şifaya acil inayət elə. Övladı olmayanlara övlad nəsib elə. Subaylarımıza gözəl ailə nəsib elə. İlahi ailə müşkül olanların müşküllərini tezliklə ilə həll elə. Borcu olanların borclarını verməkdə onlara yardımcı ol. Evsiz qardaşlarımıza ev nəsib elə. İşsiz qardaşlarımıza iş nəsib elə. İlahi bizi Hüseynivin huzurunda üzü qara olanlardan qərar vermə. İlahi Hüseynivin ziyarətin bizlərə nəsib elə. Hüseynivin şəfaətin bizlərə nəsib elə. İlahi qəbrimizin ilk gecəsi Əli əleyhissalamın baxışı ilə qəbrimizi nurani elə. İlahi son anlarda kəlməyə şəhadət edməyi bizlərə nəsib elə. İlahi bi haqqı Fatimə bizi bir digərimizə qarşı rauf və mehriban qərar ver. Allah əzizlərim Quran oxudular, şeir dedilər, bi haqq mərsiyə dedilər, noha dedilər, bi haqqı Fatimə olar Həzrət Fatimə ilə məhşur elə. Allah ekran qarşısına əyləşənlər var, onların da nə duaları varsa onlardan qəbul elə. İlahi Kərbəla şəhidləri ilə bizim şəhidlərimizi həmən şəhidlərlə birgə məhşur elə. Peyğəmbəri və əhl-i beytinə salavat zikirlər. Sallallahu